Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلام من الناس عليه الصدقة وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين الصدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليه متاعه صدقة وكلمة الطيب صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه Buxoriy Muslim. Bu hadis bizning Buxoriy ham Muslim degan taomdagilar sahih hadislardan endi Abu Hurayra ismli sahobadan rivoyat qilinib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Kullu sulama minan nasi alayhi sadaqa kulli yawmin tatlu'u fihi shams." Kishi tanindagi har bir bo'yin ishindi har kunni sadaqa berga kerak deydi. Bizning bitinni tana a'zosi bo'yinlardan turashlar bitindi. Bir bo'yin masalan, unda ikkinchi barmoqning o'rta yeri bo'g'ilib bir bo'yin. Ya'ni g'olimlar sanaganlar kishining tanida 360 bo'yin sanaganlar, mana tabiblar sanaganlar kishining bitta tana a'zosida 360 bo'yin. Mana bittinisida Alloh taolo bergan shunday hikmat egasi, shunday komil ravishda bizni bir nikimchiliksiz etib borliqqa keltirgan. Ham shu tan a'zolari bilan ona ibodat qilar uchun, izgiliklar qilar uchun ham shunga shukr etu yuzidan biz har kunni shu bo'yinlarga, shu tana bizga, shu salomatligimizga rahmat yuzidan sadaqa berga tiyishmiz ekan. Alloh subhanahu va shukr yuzidan, rahmat yuzidan. Ham shu sadaqalarni biz nechik bera olamiz? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sanab ketaydi shunda sadaqaning turlarini endi. Ham iki kishini ta'dilu bayna ithnayni sadaqa dey. Agarda iki kishini do'stlashtirasang ekan iki qardoshingni uldi sadaqa dey. Chunki Alloh subhanahu taolo Qur'onda aytadi: "Innamal mu'minuna ikhwatun taslihu bayna akhawaykum." Mu'min musulmonlar ular bir-birisi bilan qardoshlar dey. Ya'ni obilar iniga shekillilar dey. Musulmon qardoshlari. Ham ularni narsa dey do'stlashtirig'iz dey. Masalan, iki qardosh do'stlashdi ekan, dushmanlashdi ekan, talashdi ekan, nima? Agarda shularni biz do'stlashtiramiz ekan, bizga sadaqa bo'ladi. Ham Alloh subhanahu taolaning amrini o'tagan bo'lamiz. Chunki qardoshlarday bir-birini do'stlashtiramiz dey. Shunga ko'ra biz ko'ramiz ekan, bizning biror do'stlarimiz, qardoshlarimiz talashgananda bir-birisi bilan suylashmishlar ekan. Agarda shunday zo'r ajr savobga loyiq bo'lsangiz kelar ekan, biz do'stlashtirga tiyishmiz. Kelib anda bu qardosh sening to'g'rida hatto g'olimlar aytadi, maqtov yog'idan yolg'ondan ham tayyor edi ikki do'stni nitirga do'stlashtirga. Masalan, kelasida mana bu shu do'stim seni bek maqtadi, bek yaxshi kishi deydi. Hatto uni aytmagandir, ammo lekin Alloh taolo kechiradi bu yolg'onni shu ikki kishini do'stlashtirgan uchun. Ham barib aytasin, ikkinchisi turna bu sening turna shunday yaxshi so'zlar aytdi, bek seni hurmat etadi deb. Bu aytmagan bo'lsa-da, narsa yolg'on bo'lar bitindi. Olimlar aytadi, Alloh taolo bu yolg'onni kechiradi, narsa shunday, chunki yo'lda ikkisini do'stlashtirmoqchi bo'ladi. Bu da endi kishining orasini jimiratirgan yolg'on tug'ildi, kishi orasini buzadigan, kirisincha kishini totuvlashtira turgan, do'stlashtira turgan yolg'ondir. Sen iki kishi turunda ikkisini barib aytasing, bu seni bek maqtadi, bek qattiq hurmat etadi, u seni bek yarata, tege chiqqan og'izingni qizib ketibgina, xatolangan endi, shulay aytib, ana g'afu etingni deb aytay ekan. Hatto bu ani aytmagan bo'lsa-da, Alloh taolo shu amalini kechirashadi. Aning niyati edi, shu ikki qardoshni do'stlashtirib edi endi. Shunday tege исключение deya biz endi tege iskarma dinimizda bor ikki kishini do'stlashtirganda endi. Ham tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alayha aw tarfa'u lahu alayha mata'uhu sadaqa. Kishi qardoshina bir do'stina yuri turgan otini yoki diyasini minib o'tirgan yordam etdi ekanda, ul sadaqa. Yoki endi shu diyasidan da otına şu
кирәк яракларын куярга ярдәм итте икән ди, бу садака ди. Элек без беләбез, машиналар булмаган кеше атта, дөяләрдә йөргәннәр. Аңа менеп утыруы авыр булган. Мәсәлән, дөяләр бик аңа менеп утыру бик мәшәкать. Икенче кеше анда этеп җибәрсәң дә мәңгергә ярдәм итсә, ул җайлы булган. Һәм шулай ук дөягә, мәсәлән, әйберләрне тияү кирәк яракларны шулай ук авыр гамәлләрдән булган инде. Аны тияп дия тыңламаска мөмкин, китергә мөмкин. Әгәр дә син шушы кешегә ди ярдәм итәсең икән, ул садака була ди. Хәзер көндә машина белән нитсәң була инде, теге галимнәр инде кыяс кылалар машина белән. Берәр кешегә, мәсәлән, олы кешегә, мәсәлән, машинага кирип утыра авыр ди, һәм ишеген ачтың ди, анда кулыннан тотып торасың ди, җайлап кына машинага утыртасың ди, шулык әҗер савап, шулык садака биргән кебек буласың ди. Яки шулык машинаңа тияп аның әйберләрен алып кайтып бирсәң аңа өенә, яки берәр кая илтеп куйсаң анда, юлда очраттың берәр кардәшне өенә алып кайтып куйды, шулык садака була ди. Шушы хәдискә эләгә ди. Чөнки ул вакытта йөрү транспорты ул шушы атлар, дөяләр булган. Хәзер көндә шушы машиналар инде. Һәм шушы машина белән кардәшеңә анда, дусларыңа, туганнарыңа, тиянеңә ярдәм итәсең, аларны алып кайту, илтеп куй, әйберләрен алып кайтып бирү, илтеп куй, бөтенесе шуңа керә ди. Бу садаканың бер төре ди. Бу садакадан китә ди. Ва калимату таййибату садака ди. Яхшы сүз әйтү ди, ул шулай ди садака ди. Сән бер киңәш әйттең диме, берәр кешене күңеленә шатлык керттең ди. Сән күңелсез утырай, шатландырып җибәрдең ди. Бу шулай ук ди, нәрсә? Садака ди. Һәм иң яхшы сүз ди, ул Аллаһны зикр итү ди. Без әгәр альхамдулилlah, субханалла, ла илаха илlallah ди. Аллаһны зикр итеп йөрибез икән, бу иң яхшы сүзләрнең берсе инде. Менә шушы яхшы сүз әйтү дә ди, ул садака ди инде. Ассаламу алейкум дип әйтү, кардәшеңә шушы тынычлык, иминлек теләү, сәлам диме? Дуа бит инде. Менә бу яхшы сүз ди. Шушы сәламләшү дә яхшы сүзләргә керә ди. Һәм Аллаһ субханаһу ва Куръанда да әйтә: "Илайһи яс'аду калимат таййиб вал амалу салих ярфa'уһу" ди. Аңа ди, ягъни Аллаһка ди яхшы сүз ирешә ди. Аларны изге гамәлләр күтәрә ди. Ягъни без яхшы сүз әйтәбез икән, шушы яхшы сүзләрбез Аллаһка ирешә ди. Һәм шушы яхшы сүзне тагын да Аллаһка ирештергә изге гамәлләрбез ярдәм итә ди. Шуңа күрә яхшы, хәерле сүзләр сөйлибез икән, кардәшебезгә әйтәбез икән, туганнарыбызга, дусларыбызга да, ятимнәребезгә бу садаканың бер төре. Һәм ва бикулли хутватин тамшиха иля ссала садака ди. Һәм мәчеткә барган ди, намаз укырга, мәчеткә барган һәрбер адым ди, ул садакадыр ди. Без мәчеткә киләбез икән, ниме? Һәрбер адам өчен Аллаһ субханаһу тааля безгә садака яза. Һәм икенче бер хәдистә дә килә: "Инна лакум бикулли хатватин дараҗа" ди. Дөрестлектә ди, сезгә һәр адым саен бер дәрәҗә языла ди, ягъни бер әҗр савап языла ди. Бер адым өчен. Сахабалар вакытында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мәчетенә күбрәк намазга йөрер өчен өйләрен якынрак сала башлаганнар. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм күреп ала да, "Нишлисез сез?" ди. "Нәди без күбрәк намазга ди мәчеткә йөрисебез килә ди. Биш вакытында ди, шуңа күрә якынрак булсын дип, өйләребезне якынрак мәчет янына салабыз ди. Сезнең ди ерактан килүегез ди, сезгә хәерлерәк ди, якын мәчеттән якын торып, мәчеткә күп йөрүгә караганда. Чөнки ди, сез ди ерактан килгән саен күбрәк әҗр савап языла ди. Мәсәлән, анда ерактан килә дигәндә меңәрләгән адым атлый икән, аңа 1000 әҗр савап, 1000 дәрәҗәгә Аллаһ Тәгалә күтәрә аны. Һәм да якында гына була икән, 10 адым атлый, 10 әҗр савап калган. Шуңа күрә адымнар белән дә шушы әҗр савап туплап була ди. Шуңа күрә мәчеткә йөрүнең дә һәрбер адымыбызда садака бар, ягъни изге гамәл, әҗр савап языла, Аллаһ Тәгалә дәрәҗәбезне күтәрә. Шуннан соң ва тумитул аза ани тарик садака ди. Юлдан ди берәр зыян китерә торган берәр нәрсәне, берәр шупшарны алып куябыз икән ди, бу шулай ук садака ди. Әгәр анда юлда ята ди, анда бер кисеп атканда инде машина берәр агач ботагы ди килеп төшкән ди, һәм кешеләргә йөрергә мишәйтә ди индеме? Әгәр дә шуны алып куябыз икән ди, бу садака ди. Һәм шуңа күрә юлда шуп ята икән инде, һәм
шушы шүп белән инде кешеләргә зыян килә икән, әгәр дә аны алып ташлыйбыз икән, бу шулай ук садаканың бер төре. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте шәле: "Әл-иману бид'ун саб'ун шу'ба, афдалуха ла илаха илляллаһ ва аудаъуха иматул аза анит тариқ." Иман ди 70-тән артык тармактан тора ди. Шуның иң улыгы, иң өстене ди ла илаха илляллаһ әйтү ди, ягъни шаһадат бирү ди, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаек һичбер илаһи зат юк ди. Иманыбызның иң түбән дәрәҗәсе ди юлда яткан шүпне алып кую ди. Бу күрсәтә, хәтта менә шушы юлдан мишәйтә торган кирәкмәгән шүпне алып атуда безнең иманыбыздан икән. Ягъни чисталык саклау, кешеләргә мишәйтә торган кирәкмәгән әйберләрне алып кую шулай иманнан ди. Һәм шулай галимнәр шушы хадискә таянып тагын файда чыгарганнар, иман аерылып тора кешенең. Кемнеңдер иманы куәтле, иң өстене ди иманның ди, шушы шаһадат бирү ди, ла илаха илляллаһ. Иң түбән дәрәҗәсе ди юлда алган шүпне алып кую ди. Ягъни иманыбыз аерыла икән ди. Кемнеңдер иманы куәтле, кемнеке заифрак ди инде. Шушы хадис дәлил булып тора ди, иманыбыз үсә, изге гамәлләр эшләминне һәм иманыбыз кими, начар гамәлләр эшләминне. Мөттәгә иманыбызның иң түбән дәрәҗәсе дигәчтә шүпне алып атырга кирәкми дигән сүз түгел, юк. Бу шулар иманнан ди. Әгәр дә юлыбызда яткан кирәкмәгән шүпләрне кешегә мишәйтә икән инде, без тырышырга тиешбез инде, аны алып куярга. Менә бу булды садаканың төрләре. Без бит әйттек, шушы буыннар өчен, сәламәтлегебез өчен Аллаһ Тәгаләгә шөкер йөзеннән, рәхмәт йөзеннән садака бирергә тиешбез. Шушы биргән тәне агзасы буыннарыбыз өчен. Шулай бит инде. Һәм Пәйгамбәрнең төрләрен санады. Ни садакалар биреп була көн рәвешендә. Кардәшеңә ярдәм итү анда, яхшы сүз әйтү, мәчеткә йөрү, шушы мишәйткән шүпләрне алып кую шул садака. Әмма дә ләкин нәрсә ди? Көненә ди кояш чыгып, иртәнге намаздан соң кояш чыгып, сүнге биеклегенә күтәрелгәч, инде бер кояш безнең ярты саат 40 минуттан соң инде чыга икән. Шул вакытта 2 рәкать намаз укыйбыз икән, духа намазы ди. Менә шушы көне буена шушы буыннар өчен садака биргән булабыз ди. Аңладыгызмы? Кояш чыкты, кояш чыгып ярты сәгать үтә, мәсәлән, 7:30-да кояш чыга безнең, ягъни саат 8-дә без духа намазын укып куябыз икән 2 рәкать инде. Без шушы буыннар өчен, бу көн өчен садака биргән кебек булабыз. Моңа дәлил булып тора. Муслим җентыгында килә торган хадис: "Уйзи мин залик рак'атан яркa'uhuma mar'u min ad-duha." Һәм ди шулардан ди китәчәк ди, шушы садакалардан китәчәк ди, садакалардан булачак ди, әгәр дә кеше ди 2 рәкать намаз укый икән ди, духа намазын инде ди, шушы садакадан китәчәк ди. Шуңа күрә галимнәр әйтә, менә шушы буыннарыбызга Аллаһ Тәгалә сәламәтлегебезгә, шушындай безгә куәт биргән өчен рәхмәт йөзеннән көн саен 2 рәкать духа намазын укып барырга кирәк диләр. Шуңа күрә менә без 5 вакыт фарыз намаз булса да, бу духа намазын шулай безгә үстебезгә бер бурычлы гамәл итеп кертергә кирәк. Моның вакыты менә шушы кояш чыкканнан соң ярты сәгать үтеп башлана һәм зәвалгә хәтлек укый алабыз инде. Моны калдырмаска кирәк. Көн саен 2 рәкать духа намазын укып барырга. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтәбез икән, шөкер әйтәбез икән, шушы биргән тәне агзасы өчен, шушы биргән буыннар өчен, буыннарыбыз сызламасын өчен, анда сау-саламәт яшәр өчен, күзләребез күрсен өчен, аякларыбыз йөрсен өчен, кулларыбыз тотып эшләсен өчен, кулакларыбыз ишетсен өчен, без нәрсә? Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтергә тиешбез, шөкер әйтергә тиешбез. Һәм менә шушы 2 рәкать духа укып инде. Духа намазы безнең иң киме 2 рәкать инде, һәм иң күбе 8 рәкать инде. Әмма ләкин инде 2-2 укылган. Сөннәт намазлары безнең 2-2 укылган. 8 рәкать укыра алабыз икән, 2-2 укыра дигән. 2 рәкать укыйбыз, сәлам бирәбез, 2 рәкать укыйбыз, сәлам бирәбез инде. Әмма ләкин тагын икенче хадис килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, көнен ди кояш чыккач 4 рәкать сөннәт укый ди, калган көненә Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирәчәк ди. Шуңа күрә кайбер галимнәр әйтә, шушы хадискә таянып, әгәр дә без инде 4 укып барабыз икән, 2-2 инде. 2 рәкать духа намаз укыдык, сәлам бирдек, тагы
2 рәкать духа намазы укып куйдык икән, Аллаһ Тәгалә калган көнебезгә кояш байганча хәтлек бәрәкәт бирәчәк шушы көнебездә инде. Шуңа күрә булдыра алсак, тагын да яхшырак 4 шәр итеп укып барсак һәр көн инде. 2 шәр инде. 4 рәкать диюны 2 инде. Шуңа күрә кем булдыра ала? Ким дигәндә 2 рәкать укырга кирәк, 2 рәкать духа намазы. Бу безнең садака булачак шушы буыннар өчен, тән әгъзалары өчен инде. Әгәр дә көнебезгә бәрәкәт, иминлек телибез икән, тагы 2 рәкать үстәрәк инде. Умман алганда 4 рәкать була инде. Шуңа күрә менә шушы изге гамәлне, шушы Аллаһ Тәгаләгә шөкр намазын, рәхмәт намазын калдырмаска кирәк инде. Сәламәтлегебез өчен, буыннарыбызга рәхмәт йөзеннән инде. Тирә-якка карасак, тарих күпме инвалидлар бар, шулай бит аяксыз калганнар да коляскада йөри. Бар кардәшләребез, мәсәлән, күзсез, күрмиләр, яки тумыштан, яки анда күзләренә зыян салып, кулсызлар бар. Мәсәлән, 2 кулсызлар бар. Әлхәмдүлилләһ, безнең 2 аякларыбыз бар, 2 кулыбыз бар, күзләребез күрә, колакларыбыз ишетә. Моңа без беренче чиратта шөкер итеп, шушы кичкенә генә гамәлне булса да үтәп барырга кирәк. Аллаһ Тәгалә рәхмәтле булырга кирәк. Кадерен белик шушы биргән Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән сәламәтлеге, тән әгъзалары, буыннары өчен инде. Шуңа күрә калдырмыйк, көн саен укырга тырышып шушы духа намазын инде. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.